안녕하세요. 오늘은 2026년도 2월 10일 화요일 새벽, 여기는 캐나다입니다. 오늘도 하나님 말씀으로 하루를 시작하겠습니다. 오늘은 이사야서 19장 21절부터 할 차례입니다. 어제 내용은 이제 그 이집트 will worship the Lord, 주님을 경배할 거다 하는 내용이었어요. 그래서 이제 마지막 대목은 그들이 이제 그 때가 오면 그 이집트에 하나님을 위한 그 제단이 생길 거고, 그 다음에 그 이집트의 국경에는 그 큰 그 돌 기둥이 세워질 거다. 그래서 이제 그것들이 그 돌 기둥과 그리고 제단이 그 하나님이 이집트에 계시다는 상징물이 될 거다 하는 내용이었어요. 그래서 이제 그들이 하나님을 이제 그 도와달라고 억압하는 자들이 있을 때 도와달라고 청할 거다. 그러면 하나님께서 그들을 구하시기 위해서 써만을 누군가를 보내실 거다 하는 내용까지 이제 했어요. 그러니까 하나님께서는 절대로 그 이스라엘 민족 외에는 돌보지 않으셨는데, 이제 이집트인들이 하나님을 찾으니까 이제 그 이집트인들 받아들인다 하는 내용이지. 오늘은 21절. The Lord will reveal himself to the Egyptian people, and then they will acknowledge and worship him and bring him sacrifices and offerings. The Lord, 주님께서 will reveal, 밝히실 거다, 또는 드러내실 거다, himself, 자신을, to the Egyptian people, 이집트 사람들에게. and then, 그런 다음 they will acknowledge, 인정할 거다. acknowledge, 인정하고, and worship him, 그분을 경배할 겁니다. and, 그리고 bring him, 그분께 가져가, sacrifice and offering, 희생 제물과 예물들을 가져갈 거다. They will make solemn promise to him and do what they promise. 그들이 will make, 만들 거야. solemn promise. solemn promise를 한 단어로 보셔야 돼. 그래서 엄숙한 약속이야. 엄숙한 약속들을 할 거다. 이제 make니까 to him, 그분께, 그러니까 주님께 엄숙한 약속을 할 거며, and do, 또 what을 할 거다. 그러니까 make하고 do 하는 거예요. 이 이집트인들이 make하고 do 하는 거야. 그래서 이제 make은 그 solemn promise를 한 거고, do는 what을 한 거예요. what이 뭐냐? what이 길어지니까, 목조가 길어지니까 이제 what을 쓴 거야. 그래서 그 what이 뭐냐면 they promise, 자기들이 약속하는 것을 할 거다, 이거예요. So the Lord will promise the Egyptian, but then he will heal them. The Lord, 주님께서는 will furnish, 벌 주실 거다. The Egyptian, 이집트인들을 벌 주실 겁니다. 하지만 then, 그런 다음 he, 그분께서는 will heal them, 그들을 회복시키실 겁니다. 또는 치료해 주실 겁니다. 이런 말이지. 그래서 이제 벌은 일단 주시고 나서 이들이 이제 계속 그 하나님을 찾으니까, 그리고 또 하나님을 믿겠다고 하고, 그리고 제단도 만들고 돌기둥도 세우고, 이제 맹세로서 돌기둥을 세우는 게 심볼이 되니까 이제 하나님이 이집트에 계시다는 심볼을 세우는 거예요. 그들이 이제 이집트인들이. 그러니까 이제 벌 주시고서는 회복시켜 주시는 거예요. 자, 넘어갑니다. 조절을 좀 잘 해보고요.
They will turn to him and he will hear their prayers and heal them. They will turn to him. 그들이 will turn to him. 그분께 돌아가고 and 그런 다음 he will 그래서 그분은 will hear their prayers. 그분께서는 하나님께서는 will hear 들으실 거다. their prayers. 그들의 기도를 들으시고 and heal them. 그들을 hear하고 heal하는 거야. 고쳐 주실 거다. 또는 회복시켜 주실 겁니다. 지금 오늘의 문장은 이렇게 길지가 않고 짤막짤막해요. 그래서 주어 동사 목적어 보어가 확실히 보여 눈에. 그러니까 뭐 이러고저러고 할 게 없네. When that time comes, there will be a highway between Egypt and Assyria. When that time comes, 그 때가 comes 올 때, there will be a highway. highway가 고속도로 또는 빠른 길이 있을 거다, 생길 거다. between Egypt and Assyria. 이집트와 에시리아 사이에 고속도로가 생길 거다. The people of these two countries will travel back and forth between them, and the two nations will worship together. The people of these two countries 여기까지가 주어. 그래서 이 두 나라들 사람들이 그러니까 the people이야. the people이 누구냐? of these two countries. 이 두 나라들의 사람들이 will travel 여행할 거야 또는 이동할 거야. back and forth 앞뒤로. 그러니까 이리저리 왔다 갔다 할 거라는 거야. between them 그들 사이로 그들 가운데 왔다 갔다 할 거다. 고속도로가 생겨서 서로 두 나라가 이제 왕래를 한다는 거죠. 왕래할 거다요. 이거는 travel back and forth. 그러니까 트래블을 그 여행하다 이렇게만 생각하지 마시고 이동한다, 왔다 갔다 한다 이런 얘기예요. 그렇게 하시면 돼. 근데 back and forth다. 앞뒤로. 그러니까 이리저리 이렇게 하면 되지 우리말로는. And the two nations will worship together. 그래서 the two nations 그 두 나라들이 will worship 예배 드릴 거다. together 함께. When that time comes, Israel will rank with Egypt and Assyria, and these three nations will be a blessing to all the world. When that time comes, 그때가 오면 이스라엘은 will rank with, 이 랭크는 나란히 서다, 또 정렬하다, 또는 자리를 차지하다, 이런 뜻이단 말이에요. 그래서 이스라엘이 will rank with 다음 것들과 정렬해, 나란히 서. 그러니까 자리를 같이 차지할 거다 이런 얘기. 똑같이. 그러니까 rank with 이집트와 에시리와 같은 자리를 차지할 거다. 그래서 these three nations 이 세 나라들이 will be a blessing 축복이 될 거다. 어디에? to all the world. 온 세상에 축복이 될 거다. 그러니까 축복의 상징이 된다는 얘기지 이거는. 그러니까 이 세 나라가 온 세상에 축복이다. 축복으로 표시가 된다 이런 얘기지 이게. The Lord Almighty will bless them and say, I will bless you, Egypt, my people, you, Assyria, whom I created, and you, Israel, my chosen people. The Lord Almighty will bless them and say, The Lord, 주님, 전능하신 주님께서 will bless them, 그들을 축복하실 거다. 축복하시며 and say, 말씀하실 거다. 이렇게 말씀하신다는 거야 이제. I'll bless you. 내가 너를 축복할 거다. Egypt, my people. 너 이집트를이야. 내가 너 이집트를 축복할 거다. 뭘로? My people. 내 백성으로 축복해 줄 거고. You, 에시리아. 너 에시리아를
에스리야는 whom I created. 내가 너를 창조했다는 것. 창조했다는 그걸로 축복을 할 거다. 그리고 and you, 너 이스라엘은 my chosen people. 너 이스라엘은 내가 뽑은 백성이라고 이렇게 축복해 줄 거다. 이런 얘기. 이렇게 해서 안 보였구나. 죄송합니다. 축복을 나란히 똑같이 다 똑같은 등급으로 차이 두지 않고 축복을 하시겠다는 거지. 그래서 이렇게 돼. 여기서부터 어디서부터 안 보였나? 그래서 the Lord 여기서부터 the Lord Almighty will bless them and say the Lord Almighty 전능하신 주님께서 will bless them 그들을 축복하시고 and say 말씀하실 겁니다. 이렇게 이제 주님께서 말씀하시는 거예요. I will bless you, Egypt, my people. 내가 bless you, 너를 축복할 거다. 너가 누구야? 이집트인 너를 my people, 내 백성으로. 그리고 you, 에스리야, 너 에스리야를 whom I created, 내가 너를 창조했다고, 창조한 너를 축복할 거다. 에스리야, 내가 창조한 너 에스리야를 축복할 거다. 그리고 and you, 이스라엘, 너 이스라엘을 my chosen people, 내가 뽑은 백성으로서 축복할 거다. 이렇게 이제 똑같이 동급으로 취급해서 축복을 하시겠다는 거예요. 그래서 이제 받아들이신 거지, 하나님께서. 그래서 19장이 끝났습니다. The sign of the naked prophet. 이제 20장은 표시, 증표 of naked people. naked prophet. 벗은, 그러니까 발가 벗은 선지자의 표시. Under the orders of Emperor Sargon of Assyria, the commander-in-chief of the Assyrian army attacked the Philistine city of Ashdod. Under the order of Emperor Sargon of Assyria. 그래서 엠퍼 황제 세곤 오브 에스리아의 세곤 황제의 명령으로 이런 말이지. 언더 더 오더니까 명령으로야. 근데 누구의 명령이냐? 오브 엠퍼러 황제의 명령이야. 근데 황제가 누구야? 사곤 오브 에스리아. 에스리아의 황제인데 이름이 사곤인 거야. 그 황제의 명령으로 더 커맨더 인 치프. 더 커맨더 인 치프면 총사령관이지 이제. 우두머리니까 총사령관. 어디에? 오브 더 에스리안 아미. 그래서 여기까지가 주어가 되는 거예요. 그래서 그 에스리아 군대의 총사령관 이런 말. 총사령관이 어택트, 요게 동사야. 공격했다. 더 필리스틴 시티. 그 필리스틴 도성. 어디에? 도성 뭐야? 에시돗. 에시돗이라는 필리스틴 도성을 침략했다. 3 years earlier, the Lord had told Isaiah, son of Amoz, to take off his sandal and the sackcloth he was wearing. 여기까지. 3 years earlier. 그러니까 여기까지 수식어야. 그러니까 3년 전이지. 이른 거니까 3년 전에 the Lord, 주님께서 had, 요게 이제 주어야, 주단어야. 로드가 had told, 완료로 썼어요. 과거 완료야. 말씀하셨어. 확실하게 말씀을 하신 거야, 과거에. 그러니까 과거 완료로 썼다. 그러면 좀 된 거야. 일어난 게, told 된 게 좀 오래된 거고, 현재 완료로 썼다. 여기 이제 had가 붙었으니 과거 완료고, 여기 have가 붙었다 그러면 그거는 이게 일어난 지가 얼마 안 됐다. 이렇게 생각하시라 그래서 머릿속에. 그래서 이거는 had, 과거 완료로 썼어. 그러니까 told 한 게 좀 된 거야. 그래서 3년 전에 더로 주님께서 had told, 말씀하셨다. 하셨습니다. 이사야에게. 근데 이사야가 누구야? 아이제아가 son of 에모즈. 에모즈의 아들인 아이제아에게 말씀하셨다는 거야. 뭐 하라고? to를 써서 이제 문장이 늘어나는 거야.
이걸로 끝난 거야. 아모즈 아들 아이자에게 말씀하신 걸로 끝나. 3년 전에. 근데 뭐 하라고 말씀하셨냐 해서 to가 붙는 거야. take off, 벗으라고. his sandal. 그의 그 신발을 벗고, 그리고 and the sackcloth. 신발과 sackcloth, 상복을 벗으라고. 베옷을 벗으라고. 근데 베옷이 뭐야? 다시 설명. He was wearing. 그가 입고 있는 상복을 벗으라고 말씀하셨다. 신발과 입고 있는 상복을 벗으라고 말씀하신 거야. 근데 이렇게 이제 그냥 여기서 3년 전에 로드가 주님께서 had told 이사야에게 말씀하셨다로 끝나는 거야. 문장은 완벽하게. 근데 이사야를 설명하는 거야. son of 아모즈야. 아모즈의 아들에게. 근데 뭐 하라고? to를 써서 이제 늘어진 거야. 벗으라고. 뭘 벗어? 신발과 입고 있는 상복을 벗으라고. 그렇게 말씀하셨다는 거야. 3년 전에. He obeyed and went around naked and barefoot. 그는 이 아모즈야. 그러니까 저기 아이자죠. 이사야가 obeyed 복종하고 and went around. obeyed하고 went하고 동격이야. 복종하고 went around 돌아다녔어. naked 벗고서 벗은 채로야. naked 그리고 barefoot 벌거벗고 맨발로 이렇게 돌아다녔다. When Ashdod was captured, the Lord said, My servant Isaiah has been going around naked and barefoot for 3 years. 여기까지는 보이나? 안 보였구나. 여기서부터 he obeyed 그는 했고 when Ashdod was captured 애시돗이 was captured야 정복되었을 때야. 애시돗이 was captured야 수동태야 정복된 거야. 정복되었을 때 the Lord said 주님께서 말씀하셨습니다. 이렇게 말씀하신 거야. My servant Isaiah has been going around naked and barefoot for 3 years. 이렇게 이제 주님 말씀하셔. 내 종 이사야가 has been going around. has been going around. going까지야. 근데 around은 따라 붙은 거고 has been이 붙어 있으면 과거부터 현재까지 이렇게 이어져 온 상태. 그런 걸 나타낸다 했죠. been이 있으면. 그래서 has been going이야. 돌아다녀. going around. 돌아다니고 있었다. naked. 벌거벗고 그리고 barefoot 맨발로 for 3 years 3년 동안 그러니까 3년 동안을 맨발과 그리고 벗은 채로 돌아다녔다는 거예요. 그러니까 엄청 추웠을 거야. 그렇다고 이게 중동 지방에 겨울이 있나 없나 모르겠어요. 근데 그 사막이기 때문에 밤에는 무진장 춥다고 그래요. 낮에는 덥고, 그래서 하나님께서 그 출애굽할 때 그 사막 광야에서 40년간을 살 때 구름 기둥으로 낮에는 인도를 하셨고 밤에는 불 기둥으로 보호해 주셨다고 했거든. 그렇기 때문에 낮에는 덥기 때문에 나무도 없고 그러니까 구름 기둥으로 구름을 막아준 거지 태양빛을. 그래서 서늘하게 해주신 거고 밤에는 불 기둥 파이어거든. 라이시 아니고 파이어 기둥이었어요. 그래서 불 기둥으로 따뜻하게 데워 주셨단 말이에요. 그런데 지금 이 이사야 선지자께서는 3년 동안을 지금 벗고 맨발로 지금 지내셨다는 거야. 돌아다니셨다는 거야. This is a sign of what will happen to Egypt and Ethiopia. This is a sign. 이건 표시야. A sign, 증표.
of what what의 증표다. 이게 지금 이게 그 아이지아가 3년 동안 벗고 다닌 게 요게 증표다. 뭐하 증표냐면 what will happen 일어날 to 이집트에 이집트와 에티오피아에 일어날 그런 징표다. 이게 이렇게 말씀을 하시는 거야. 계속 the emperor of Assyria will lead away naked the prisoners he captures from those two countries. 그래서 이게 이제 증표인데 이집트하고 에집트에 일어날 증표인데 이런 내용이라는 거예요. The emperor of Assyria가 에시리아의 황제가 will lead away 이끌고 갈 거라는 거야. 이끌 거라는 거야. naked 그 벗은 the prisoners. 그러니까 그 벌거벗은 프리즈너즈를 그러니까 벌거벗은 포로들을 이끌고 갈 거라는 거예요. 그러니까 포로를 그러니까 팬티만은 입혔겠지. 그래서 이제 팬티만은 입었을 거야. 아마 다 벗기진 않았을 거예요. 그러니까 포로들을 그 벌거벗겨 가지고 데려갈 거라는 증표다 이게. 근데 이 프리즈너가 누구냐면 설명한 거야. He captures. 그가 생포하는 어디서 from those two countries. 그 두 나라에서 그 두 나라가 어디에? 이집트와 에티오피아. 예, 일어날 일인데 그 이집트와 에티오피아에서 그 생포한 사람을 그 에스겔 황제가 생포하는 그 포로들을 벗겨서 데려갈 거라는 그런 그 증표다는 거야 이게. 그래서 이 지금 여기에서 문장이 좀 길어졌는데 이거는 This is a sign이야. 그냥 이게 증표라는 걸로 끝나는 거야. 근데 무슨 증표냐? of what의 증표라는 거야. what이 뭐냐? will happen 일어날 to Egypt 에티오피아. 이집트와 에티오피아에서 일어날 증표다. 근데 그게 무슨 증표냐? The emperor of Assyria, 에스리아의 황제가 will lead away. 요게 동사야. 그래서 이끌고 갈 거라는 거. 데려갈 거라는 거야. 이끌고 가는 거니까 데려가는 거지. naked the prisoners. 벗은 그 포로들을. 근데 여기서 끝나는데 이 포로들이 뭐냐? 프리즈너가 뭐냐? 설명이야. He captured. 그가 생포하느냐. from 어디에서? from those two countries. 그 두 나라에서. 이렇게. 그래서 앞에서부터 쭉 해석하면 끝나는 거예요. Young and old, they will walk barefoot and naked with their buttocks exposed. 발음이 잘 안 돼가지고 발음 기호로 이렇게 써놨는 건데도 발음 잘 못하겠네. 안 본 단어라서 그래. 그 bringing shame on Egypt. 그래서 이제 그 벌거벗은 포로들을 데려가는데 young and old야. 젊은이와 늙은이 다. 그러니까 차별 없이 젊은이나 늙은이 다. 이런 말이지. 그들은 근데 젊은이 늙은이야. 젊은이와 늙은이 데이. 그러니까 젊은이와 늙은이를 이제 그 데이로 받은 거야. 그들은 will walk 걸을 거야. barefoot 맨발과 and naked 벌거벗고. 근데 이제 컴마가 있지 성명이야. with their buttocks exposed. 이 버턱이 써놨어. 궁둥이라 그래. 궁둥이. 엉덩이지 그러니까 제가 궁둥이라고 적어놨네 옛날에. 엉덩이들을 exposed니까 드러낸 거 아니에요. 그러니까 그 자기들의 엉덩이를 그 드러내고 벗었으니까 드러내고 또 콤마가 있지. bringing 가져가는 거야. shame 부끄러움을 온 이집트에 부끄러움을 주면서 그렇게 끌려갔다. Those who have put their trust in Ethiopia and have boasted about Egypt will be disillusioned, their hopes shattered. Those
도주는 누구냐? Who have put their trust in Egypt, Ethiopia and have boasted about Egypt. 여기까지야. 도주가 will be disillusioned예요. 도주가 will be disillusioned 하는 거거든. 그러니까 disillusioned 되는 거야. 수동태로서. 그러니까 환멸 disillusion이 여기 적어놨는데 이것도 이제 새로 나온 단어라. disillusion. 환상을 깨뜨리다, 또 환멸을 느끼다 이런 말이거든요. 그러니까 환멸을 느낄 거다 이런 얘기예요. 도주가 환멸을 느끼게 될 건데 이 도주가 누구냐? 후로 설명하는 거야. 이게 도주를 설명하는 게 여기까지야. will 전까지야. 근데 딱 보면 도주가 will be disillusioned 되는 거야. 요것만 알면 딱 돼. 그러면 요거는 설명이니까 맞추면 되는 거거든. 도주가 누구냐? Who have put their trust in Ethiopia. 에티오피아를 신임한 자들이야. 그리고 또 have boasted, 자랑하는 거. 이거 완료야 다. have put이고 have boasted야. 그러니까 자기들의 신임을 이디오피아에게 준 거니까 에티오피아를 믿은 자들이고, 그 다음에 have boasted, 자랑한 거야. boasted about 이집트를 자랑한 자들이야. 그러니까 에티오피아를 신임한 자들이며, 또 에티오피아를 신임했고 또 이집트를 자랑질한 자들이 will be disillusioned, 환멸을 느끼게 될 거다 이런 얘기예요. 그 자들이. 그래서 도주 설명이 이렇게 긴 거야. 그래 그걸 봐야 돼. 도주가 이렇게 되는 거야. will be disillusioned 된 건데 컴마가 있으면 어떻게 된 거냐? Their hopes settled. 그자들의 희망이 settled, 부서져서, 산산이 부서져서 환멸을 느끼게 됐다는 거야. 될 거라는 거야. 그래서 이것도 보충 설명이야. Their hopes, 그자들의 희망이 shattered, 산산이 발음이 잘 안 돼가지고 부서져서 환멸을 느끼게 될 거다 이런 얘기야. 그래서 조절을 좀 하고, 보였나? 환멸을 느끼게 돼서 보였는가 모르겠네. 그래서 도주가 will be disillusioned 되는 거예요. 환멸을 느끼게 될 거야. 근데 이 도주가 이렇게 길다. 그 에티오피아를 신임한 거고, 완전히 완료로 쓴 거니까 완전히 시민을 한 거야. 확실하게. 그리고 또 자랑질을 확실하게 한 거야. 이집트를 자랑질을 한 거야. 그런 자들이 이제 환멸을 will be disillusioned 되는 거예요. 환멸을 느끼게 돼. 상태가 어떤 상태냐? Their hopes, 그 자들의 희망이 shattered, 산산이 부서져서 이렇게 환멸을 느끼게 될 거다. When that time comes, the people who live along the coast of Philistia will say, Look at what has happened to the people we relied on to protect us from the emperor of Assyria. 여기까지. When that time comes, 그때가 올 때, the people이 아까 똑같은 상태야. who로 설명하잖아요. the people이 동사 차지해야지. will say야. people이 will say 하는 거야. 말할 거다. 사람들이 말할 거다. 근데 the people이 어떤 사람들이냐? who로 설명. 요게 딱딱 보여야 돼. 요게 이렇게 연결되는 거야. 요거 people이 주단어구나. will say, people이 말할 거라는 거구나. 이렇게 딱 와야지, 눈이. 근데 이 people이 누구야? who live, 사는 사람들이야. along the coast of Philistia. 필리스티아 연안. 코스트는 해안가잖아. 그러니까 필리스티아 해안가를 따라 사는 사람들이야. 그 사람들이 will say, 말할 거다. 이렇게 말한다는 거야. Look at what has happened. Look at, 봐라 이거야. what을 봐라. 근데 what이 뭐냐? What has happened. 일어난 거. 여기 완료야. 여기도. 일어난 거야. 확실하게. 일어난 일을 봐라요. 일어난 일을 누구에게? To the people. 사람들에게 일어난 거야. 근데 사람들이 누구냐? 이 the people이 누구냐면 우리가 relied on, 의지한, to protect, 우리를 보호해 달라고.
from the 에스리아. 에스리아 황제로부터 우리를 보호해 달라고 믿은 그 사람들에게 일어난 일을 봐라 이거야. 감탄문 쓴 거야. 이렇게 봐라. 그러니 how will we ever survive? 어떻게 will we 우리가 ever survive? 살아남을 수 있겠는가? 어떻게 해야 우리가 살아남을까? 어? 어떻게 해야 우리가 살아남을까? 이런 얘기예요. 그러니까 잘 생각해야지. 어떻게 해야 우리가 살아남을까? 우리 지금 현재 우리 자신이 우리에게 하는 말이죠. 우리가 어떻게 살아남을까? 이 혼돈의 세상에. 응? 세계가 지금 옛날로 중세로 돌아가는 판인데, 예? 이 지금 그 미국이란 나라가 전 세계의 경찰인 것처럼 행세를 해서 지켜오다가 작년부터 트럼프가 대통령이 되면서 미국이 완전히 바뀌고 있죠. 이제 여기저기 침공을 해. 이제 옛날에는 이 미군이 전 세계를 돌아다니면서 전쟁이 나거나 그러면 지켜주고 그거 참여를 하고 그리고 또 전쟁이 안 나게 가서 있었어. 근데 그게 뭐 어떻게 미국이 어떤 편에 있든 간에 일단 미국이 하는 거는 옳다고 온 세계 사람들이 그렇게 여겼어. 그게 옳든 뭐 나쁘든 간에. 그러니까 인정해 줬다는 얘기지. 근데 지금은 그게 아니에요. 이제 안 하겠다고 하고 미국이 이제 자기 나라를 위해서 쳐들어가. 어디든지 쳐들어갈 자세가 돼 있어요. 준비가. 어느 나라를 막론하고 그렇게 돼 있어. 자기 편이 아니면 그냥 원래 중국이나 러시아는 우리가 공산주의자라고 해가지고 그렇게 머릿속에 박혀 있어서 저놈들은 나쁜 놈들 어디든 쳐들어갈 수. 근데 미국은 어떤 나라든 쳐들어갈 나라면 보호해주러 가는 나라 이렇게 돼 있었어요. 근데 지금 그게 아니야. 이제 미국이 앞장서 쳐들어갈 준비를 하고 있고 또 유엔도 미국을 중심으로 해서 유럽 같이 연합해서 유엔이라는 거를 만들어 놨는데 이제 미국이 유엔도 탈퇴했어요. 그리고 이제 트럼프가 자기가 또 의장이 돼서 하나의 기구를 만든다고 지 이름을 걸고 해. 이렇게 소집을 했고 그래서 이제는 달라졌어 세상이. 그러니까 우리가 어떻게 살아가야 될까를 모르는 우리가 어떻게 살아남을까 하는 그 말은 우리 현재 우리가 하는 말이라는 얘기예요. 지금 우리가 평화롭게 사니까 잘 인식을 못할 거예요. 느끼지 못해. 그렇지만 한국도 마찬가지로 지금 이재명이라는 사람이 대통령이 됐잖아요. 트럼프가 트윗으로 막 날려. 막 날리고 자기 일을 해. 그렇게 했어요. 그러니까 똑같이 이재명이도 배워가지고 그걸 한다고 하더라고. 네? 그러니까 남이 하는 거, 나쁜 거 따라가는 거는 쉬워요. 그러니까 우리가 어떻게 처신해야, 어떻게 살아남아야 될까? 이 독재자, 점점 사람들이 그 대통령이 독재자가 되고 있어요. 자기가 왕인지 알거든. 옛날로 돌아가고 있어. 그러니까 우리가 어떻게 살아야 될까 하는 거를 오늘의 지금 우리가 해야 할 말인 것 같아요. 그러니까 우리 잘 살아야 됩니다. 내일 뵙겠습니다.